إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک مقدس اور مشہور آیت کریمہ سورۃ الکہف سے میں نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کی حاضری کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے. قرآن مجید ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں. ایک بچپن ہے، دوسرا جوانی ہے اور تیسرا بڑھاپا ہے. لیکن ان تینوں ادوار میں جو سب سے اہم جو مرحلہ ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا جو ملک ہے یہ تو کنٹری آف دا یوتھ، یہ جوانوں کا ملک ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان، ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور جوانی ہے کہ اصل میں یہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے. ساری زندگی کا نچوڑ اور یہ سنہرا جو دور ہوتا ہے یہ جوانی کا ہوتا ہے. انسان میں ولولے، جوش، جذبہ، ہمت، عزم و استقلال یہ سب جوانی میں ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ولولہ، جوش، عزم، حوصلہ، ہمت، یہ سب مختلف نام ہیں جوانی کے. آپ کچھ بھی الفاظ سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کی کامیابی اور ناکامی، ترقی اور تنزلی، عروج اور زوال، فتح اور شکست، اس میں نوجوانوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. یہی وجہ ہے دنیا میں جو بھی انقلاب ہوا ہے اور آئندہ ہوں گے، چاہے وہ دینی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، کوئی بھی انقلاب دنیا میں ہوا ہے
ان میں نوجوانوں کا ہی سب سے بڑا رول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں نوجوان، ان کی تمناؤں کا اور ان کی آرزوؤں کا مرکز ہوتے ہیں یہ نوجوان۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کو ہو، قوم کو ہو، سماج کو ہو، جماعت کو ہو، جمعیت کو ہو، نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں ان کو اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس ضمن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآنی آیات سے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ باتیں انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت توحید کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت کو سپورٹ کرنے والے، آپ کی مدد کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ نوجوانوں کی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوجوانوں پر بڑا اعتماد تھا۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ 17 سال کے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیادت کی ذمہ داری دے دی۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جنہیں لسان نبوت نے، دربار نبوت نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ حضرت مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے تاریخ کے دھارے کو پلٹ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسلامی تاریخ میں اپنے کارناموں سے انہوں نے اسلامی تاریخ کو منور کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ کہنا یہ ہے، شاعر نے بڑا اچھا کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی جگہ پر، سبحان اللہ، یہ بڑی اہمیت ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کو ہم کھولتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں نوجوانوں کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور موجودہ دور کے جو نوجوان جو زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کیا مشغلہ بنا رکھا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے بإذن اللہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے سورۃ الروم کی آیت کریمہ دیکھتے ہیں، صاف اور سیدھی بات ہے۔ آیت کریمہ کا ایک ایک لفظ ذرا غور سے سنیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا، پہلے بچپن آتا ہے، بچپنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوری سے تعبیر کیا۔ کہا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا 3 مہینے تک یہ پلٹ بھی نہیں سکتا ہے، ماں اگر نہ کھلائے تو بچہ کھا نہیں سکتا ہے، ماں اگر پیشاب اور پاخانہ نہ دھلے تو بچہ یہ اپنے ہاتھوں سے دھل نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کو نا کمزوری سے تعبیر کیا۔ انسان بڑا کمزور ہوتا ہے، بچہ ایک ایک لقمے کا محتاج ہوتا ہے، ماں اگر لقمہ منہ میں ڈال دے تو بچے کے منہ میں لقمہ جائے گا، ورنہ بچہ یوں ہی بستر پر ایڑیاں رگڑتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن کو کیا گیا ہے نا کمزوری سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد سنیے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ جوانی کی ابتدا ہوتی ہے 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر کو آپ جوانی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بتایا ہے، قوت بتایا ہے، جوش بتایا ہے، ولولہ بتایا ہے، جذبہ بتایا ہے۔
हिम्मत बताया है, अज़्म इस्तक़लाल से अल्लाह ताला ने ताबीर किया है। इसलिए अरबी शायर ने क्या कहा, सुनिए। अरबी शायर कहता है, लैसल फता मन यक़ूल कान अबी, जवान आदमी वो नहीं है जो ये कहे मेरे अब्बा ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया, मेरे परदादा ने किया। आज जवानों की हालत ऐसी है, नौजवानों का तबसरा आप सुनिए, ये हमेशा अपने बाप दादाओं का नाम लेंगे, हमारे वालिद ये करके गए, हमारे दादा ये करके गए। शायर कहता है ये नौजवान नहीं है जो अपने आबा व अजदाद के कारनामों का तज़किरा करे। शायर कहता है इन्नल फता मन यक़ूल हाँ अना, जवान आदमी वो है ना, नौजवान वो है जो जिसके अंदर करने का जज्बा हो, अज़्म इस्तक़लाल हो, हिम्मत और हौसला हो। आपने क्या किया है वो बताइए, आबा व अजदाद ने क्या किया है वो कारनामे बयान मत कीजिए। आपने कौम के लिए, जमात के लिए, जमीयत के लिए, सोसाइटी के लिए, अफराद के लिए, समाज के लिए आपने क्या किया है ये आप बताइए ना। शायर ने बड़ा अच्छा कहा, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार। एक एक लफ्ज सुनिए। शायर कहता है कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, तुम्हारे आबा व अजदाद से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। सुभान अल्लाह। और आइए मैं आपको बताऊं प्यारे, इसलिए आप देखेंगे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी देखेंगे, कुरान करीम की इसी आयत करीमा में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर कमजोरी का तज़किरा किया। बताया पहले इंसान कमजोर होता है, फिर ताकत और कुव्वत का मालिक होता है, फिर इंसान कमजोर होता है जिसको बुढ़ापा कहा जाता है, ज़ईफी कहा जाता है। आज देखें हमारे अपने समाज में, हमारे अपने घर में, हमारे अपने वालिदैन कितने कमजोर हो जाते हैं। शरीयत ने, कुरान ने पैगाम दिया है, ऐ जवानों ये मत समझो कि तुम्हारी जवानी ये हमेशा रहेगी, तुम्हें भी बुढ़ापे में जाना है, तुम्हें भी ज़ईफी में जाना है, तुम्हें भी बुढ़ापे में कदम रखना है, तुम भी एक एक लुकमे के मुहताज बनने वाले हो। इसलिए वो दिन आने से पहले अपनी जवानी की कद्र कीमत को समझो। और अल्लाह का शुक्र है हमारे अपने मुसल्लियान में सबसे ज्यादा जवानों की तादाद होती है। अल्लाह से दुआ फरमाए इन सारे नौजवानों की, उम्मत की बच्चियां भी आई हैं, उम्मत की बहनें भी आती हैं, बेटियां भी आती हैं, अल्लाह इन सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से अल्लाह हमारे नौजवानों को महफूज रखे। प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसलिए फरमाया ना, इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिक, कहा पांच चीजों से पहले गनीमत जानो, उनकी कदर करो। उनमें एक क्या कहा, शबाब का क़ब्ल हरमिक, जवानी को बुढ़ापे से पहले। देख रहे ना, कहा जवानी को बुढ़ापे से पहले ये गनीमत जानो। जवानी में आप जो कर सकते हैं वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे कितने मसाजिद में जाकर के देखो, हमारी अपनी मस्जिद में देखो, सुभान अल्लाह कितने ऐसे ज़ईफ है, ना रुकू कर सकते हैं, ना सजदा कर सकते हैं, ना कोई छोटा मोटा काम कर सकते हैं। शरीयत ने कहा बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कदर करो। चार और चीजें हैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो मेरा मौजू निकल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, कहा पांच चीजों के आने से पहले गनीमत जानो। उनमें एक प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवानी का तज़किरा किया है। जवानी जाने से पहले, जवानी खत्म होने से पहले जवानी की कद्र कीमत को समझो। और सुनिए ना, कुरान मजीद पढ़िए ना, सूरतुल कहफ पढ़ते हैं ना, आज सारे लोग पढ़े हैं ना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे उम्मीद है आप अपने घर में पढ़ करके आए होंगे, और जो यहाँ पहले आए हैं उनको हमने बाकायदा पढ़ते हुए देखा है। उम्मत की बहन बेटियां भी पहले आती है आपसे जुमा में, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खोल करके पढ़ती है। जुमा में सूरा कहफ पढ़ते हैं ना, कहफ के माना जानते हैं क्या, गार। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद नौजवानों की अदा, उनके कारनामे ऐसे काबिले फख्र कारनामे थे, अल्लाह को इतने पसंद आए ना, अल्लाह ने कुरान में उनका तज़किरा बाकी रखा। अरे जवानी में ऐसे काम करके जाओ, उम्मत तुम्हें याद रखे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह ऐसे काम करके जाओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी का उम्मत को, जमात और जमीयत को कमी का एहसास हो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कुरान मजीद में सूरा कहफ
पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, सब पढ़ते हैं मुझे मालूम है। अब तो नया सिस्टम भी आ गया ना, लेटेस्ट मॉडल भी आ गया है। कुरान अगर हाथ में नहीं ले सकते हैं तो मोबाइल में तो पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। उसी कुरान में सूरतुल कहफ है। अल्लाह ने गार वालों का किस्सा नकल किया। ये गार वाले कौन थे जानते हैं? ये जवान थे, जवान। वो आयत करीमा आपके गोद में डाल दूं, आपके हवाले कर दूं। अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ने कहा कि कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने जालिम हुक्मरां की आंखों में आंखें डाल करके तौहीद का ऐलान किया। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये तौहीद की जो दावत है ये आम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है इसे आम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक नहीं 1000 जालिम भी पैदा हो जाए इंशाअल्लाह, ये दावत का काम रुक नहीं सकता है। कहो इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन गार वाले जो नौजवान थे ना, उनके अल्लाह ने कारनामे को इतना पसंद किया, कुरान में बाकी रखा और अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहा कि अपनी उम्मत से कह देना हर जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना, उन नौजवानों को याद करना। सुभान अल्लाह, उन नौजवानों को याद करना। जानते हैं कुरान करीम में अल्लाह क्या अल्फाज है? अरे हिला देने वाले अल्फाज है। क्या कहा? वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुल्ना इज़न शददा। अरे आसमान और ये पहाड़ हिल जाना चाहिए। ये इतनी बड़ी आयत करीमा है जो सूरह कहफ के अंदर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ेंगे तो समझेंगे तो इस आयत करीमा की अहमियत का अंदाजा होगा। और मैं आपको बताऊं, और मैं आप तमाम से कहूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा आज मेरे मुखातब नौजवान भी है और ज़ईफ भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है। इसलिए मैं आपका अदब करते हुए आपसे बात करूंगा कि आपके लिए अगर कोई रोल मॉडल है, आपके लिए अगर कोई रोल मॉडल है, वो गार वाले नौजवान है इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे उनकी जिंदगी इंशाअल्लाह। वो गार वाले नौजवान जो थे ना, वो मेरे लिए, आपके लिए, ये सारे नौजवानों के लिए और आने वाली न्यू जनरेशन के लिए इंशाअल्लाह रोल मॉडल है वो। और मैं आपको बताऊं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बात बड़ी जल्दी में कर रहा हूं। उम्मत की जवान बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, उन्हें भी दो बातें कहनी है इंशाअल्लाह, वक्त ना निकल जाए इसलिए मैं बात बड़ी जल्दी में करूंगा। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़िए आप ना, कदम कदम पर उम्मत के नौजवानों को आप अलैहिस्सलाम ने नसीहत की है। क्या तालीमात है, क्या इरशादात है, क्या फरमोदात है। अगर एक नौजवान प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाए, अल्लाह की कसम है कौम का सर ऊंचा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और यही नौजवान अगर नबी की तालीमात को ठुकरा दे, ये माँ बाप की बर्बादी और माँ बाप की बदनामी का जरिया बन जाएगा। हमने कितने ऐसे वाकयात देखे। आइए दो हदीसें देखते हैं। एक हदीस में फरमाते हैं प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तज़ूला कहले या ला तज़ूलो कहले, ला तज़ूला कदमा इब्न आदम हत्ता युसला अन अरबा औ खम्स। क़यामत के दिन याद रखो, हर आदमी अल्लाह के सामने पेश होगा जब तक पांच सवालों के जवाब नहीं दे दोगे, अल्लाह के सामने से तुम्हें हटाया नहीं जाएगा। उन 5 सवालों में 2 सवाल मेरे मौजू से जुड़ा है। नंबर 1, अन उम्री फी मा अफना, 50 साल जी करके आया, क्या किया दुनिया में। 60 साल जी करके आया, दुनिया में क्या करके आया। एक तो उम्र के बारे में होगा और उसी उम्र में अल्लाह वो अन शबाबी फी मामला, जवानी के बारे में अल्लाह अलग सवाल करेगा। एक सीधा साधा सवाल कर लेता हूं मैं, लेकिन जुमा का मौका है, जवाब ना दीजिए। क्या जवानी उम्र में दाखिल नहीं है? जवानी उम्र में दाखिल नहीं है, यकीनन दाखिल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कल 70 साल 60 साल का हिसाब किताब लेगा, जवानी का हिसाब अल्लाह अलग लेगा। और ये जवानी का जो अय्याम है ना, ये 15 से लेकर के 40 निकाल दिया जाए, इसका सवाल अल्लाह तबारक व तआला अलग से लेने वाला है। क्या किया था तुमने जवानी में, कहाँ खपाई तुमने जवानी, कहाँ गुजारा तुमने जवानी, किन मकामात पर
तुम्हारी जवानी कटी है, गुजरी है, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दोगे, प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम्हारे कदम अल्लाह के सामने से हल नहीं सकते। 3 सवाल और है, वो मैं छोड़ रहा हूं, मेरे मौजू से जुड़ा हुआ नहीं है। और दूसरी हदीस सुनिए, कुर्बान जाए, प्यारे नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हश्र के मैदान में कोई साया नहीं होगा, 7 कितने 7 खुश नसीब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब करेगा। दुआ करें अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। जरा कहिए, अल्लाह सारे मुसलमानों को अल्लाह अर्श इलाही का साया नसीब फरमाए। उन 7 खुश नसीबों में जानते हैं कौन होगा, वो शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, एक वो नौजवान आदमी होगा जिसकी जवानी में दीवानी नहीं थी, जिसकी जवानी में लाउबालीपन नहीं था, जिसकी जवानी में गुमराही नहीं थी, जिसकी जवानी में जलालत नहीं थी, जिसकी जवानी दीवानी नहीं थी, जिसकी जवानी मस्तानी नहीं थी, जिसकी जवानी अल्लाह की बंदगी में गुजरी है, सुभान अल्लाह, जिसकी जवानी मस्जिदों में गुजरी है, सुभान अल्लाह, जिसकी जवानी तहज्जुद में गुजरी है, सुभान अल्लाह, जिसकी जवानी अल्लाह की रज़ा में गुजरी है, सुभान अल्लाह। ये जवान, ऐसा नौजवान अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने अर्श इलाही का साया नसीब करेगा। दुआ करे अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जिसकी जवानी बेदाग हो, जिसका किरदार बेदाग हो, जिसकी शख्सियत बेदाग हो, जिसके दामन पर कोई दाग धब्बा न रहा हो, ऐसा जवान अर्श इलाही के साए में जगह पाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आइए 2 बातें कर लूं मैं, 5 मिनट मेरे पास रह गए हैं। उम्मत की बहन बेटियां भी है ना, आप बहुत सारे जवान भी मौजूद हैं, बल्कि अक्सर 80% हमारे जो मुसल्ली है ना, ये जवान ही आते हैं। दुआ करें अल्लाह इन्हें जन्नत में हमेशा जवान रखे और हमेशा जवान ही रहोगे इंशाअल्लाह। ये जो बूढ़े हैं ना, ये बूढ़े भी जन्नत में जवान बन करके रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और सबकी उम्र 33 साल होंगी, कितनी ना घटेंगी ना बढ़ेंगी, बस 33 साल के रहोगे इंशाअल्लाह। क्या वो अय्याम होंगे, क्या वो सुनहरे दिन होंगे, वक्त निकल ना जाए। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह सबको जन्नत में हमेशा जवान रखे इंशाअल्लाह। जानते हैं जवानों के मसाइल बहुत हैं, नौजवानों की उलझने बहुत हैं, नौजवानों की परेशानियां बहुत हैं। मैं एक एक करके गिना नहीं सकता हूं, आज एक उलझन बताऊंगा इंशाअल्लाह, एक परेशानी का तज़किरा करूंगा। जानते हैं इनके उलझनों में, इनके मसाइल में एक सबसे बड़ी उलझन क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आज के नौजवानों में दीन बेजारी है, दीन से दूरी है, ये मकसद जिंदगी से गाफिल है। आज के नौजवान से पूछा जाए, मैं आपकी बात नहीं करता हूं, आपको मुझसे ज्यादा इल्म है, ये मेरा गुमान है इंशाअल्लाह। आज कितने ऐसे नौजवान हैं, इनसे पूछा जाए कहां से आए हो, नहीं मालूम है, किस लिए आए हो नहीं मालूम है, कहां जाना है नहीं मालूम है, यही नहीं मालूम है। आज के नौजवान को ये खबर नहीं है वो आया कहां से है, किस लिए आया है, जाना कहां है, उसको इतनी भी खबर नहीं है। जानते हैं, और मकसद जिंदगी से इतने गाफिल है उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों का। एक जो हाल है, एक इंग्लिश वाले ने बड़ा अच्छा कहा, ईट ड्रिंक एंड बी हैप्पी, खाओ पियो और उसके बाद ऐश करो, खुश रहो हमेशा। बस इनकी जिंदगी का मकसद यही है, यह मकसद है खाओ और पियो और खुश रहो हमेशा। फारसी में कहने वाले ने कहा, बाबर बाएश कोश कि आलम दोबारा नेस, ये जिंदगी मिली है ना, इसी में सब खा पी करके जाओ, ये दोबारा जिंदगी मिले या ना मिले, ये मकसद है जिंदगी से इतने गाफिल है। अंदाजा कीजिए, मैं एक मिसाल दूंगा, इसी हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम में दिन वो समर कैंप में मुमतहिन की हैसियत से दाखिल हुए, समर कैंप में शरीक होने वाले एसएलसी +2 के बच्चे भी थे। वो एग्जाम लिया गया, एक एग्जाम के में पेपर में एक सवाल आउट किया गया, खुलफाए राशिदीन कितने हैं। जानते हैं, ये पूछा, जो सवाल किया गया था ना, ये एसएलसी के बच्चे थे और एसएलसी +2 के बच्चे थे। पूछा गया खुलफाए राशिदीन कितने हैं, उन नौजवानों ने क्या जवाब दिया, एक ने जवाब दिया खुलफाए राशिदीन 4 हैं। अच्छा जवाब है। कहा कौन कौन है, कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। क्या कहा, इन्हें इतनी भी खबर नहीं है। और ये मकसद जिंदगी से इतने गाफिल है। नौजवानों का हाल
اللہ کی قسم ہے زندگی کا بڑا حصہ کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ پرسوں ہمارے جماعت کے مصلی نے، ایک نوجوان بھائی نے کہا مولانا کوئی نیا گیم آیا ہے، نیا جوا آیا ہے، جوئے کی نئی نئی شکلیں آئی ہیں، بچے وہ بڑا کھیل رہے ہیں، کھیل ہے، اسپورٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ اپنا زندگی کا قیمتی حصہ کھیل کود میں یہ گوا رہے۔ لائف سٹائل دیکھو، ان کے جینے کا انداز دیکھو، نہیں پتا چلتا ہے یہ آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا ڈر بھی ہے۔ اللہ کی قسم ہے ان کے لائف سٹائل کو دیکھو، ایسا لگے گا یہ دنیا کے لیے آئے ہیں اور اسی کے لیے ہو کر کے رہ گئے ہیں، انہیں آخرت کا سفر نہیں کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہر شام ہوتی ہے ان کی دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، کسی عالم کو، کسی جماعت کے بزرگ کو، کسی نمازی کو موضوع بحث بنانا اور دیر رات تک اسی پر گفتگو کرنا ان نوجوانوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ اور میں بتاؤں ماں، ان کی جو ماں ہوتی ہے نا، مائیں آئی ہیں، ان کی جو ماں ہوتی ہے نا گرم گرم کھانے بنا کر کے رکھتی ہے، میرا بچہ آئے گا دسترخوان پہ بیٹھے گا، ماں بھوکی سو جاتی ہے، یہ نوجوان رات میں 2 بجے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ان کے لائف سٹائل ہے، یہ جینے کا انداز ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تو شاعر نے بڑا اچھا کہا، مجھے نہیں بولنا، شاعر کو بولنا۔ شاعر نے کیا کہا، ہوئے اس قدر مہذب، ہوئے اس قدر مہذب، کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے جا کے اسپتالوں میں۔ یہ ان کا حال ہے میرے بھائیوں۔ اور اس لیے میرے بھائیوں پیغام میں دینا چاہوں گا، وقت ہو گیا ہے، پیغام میں دینا چاہوں گا، مقصد زندگی سے جڑو انشاءاللہ۔ بولیے دنیا میں کس لیے آئے ہو؟ اللہ نے تمہیں پچھلے دنوں ایک بات کہوں گا، پچھلے دنوں چند نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی، ایک دعوت میں گیا، دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوا، ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے بڑا دکھ ہوا، ان کے کلائی میں غیر مسلموں کا دھاگا بندھا ہوا ہے، ہاتھ میں چین ہے، گلے میں چین ہے، ان کے بال خنزیر کی طرح ہیں۔ مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں آ رہی ہے، بال ان کے خنزیر کی طرح ہیں، پینٹ جگہ جگہ سے کٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے داڑھی بھی رکھے ہیں تو اسٹائل والی داڑھی رکھے ہیں۔ پوچھنے پر پتا چلا یہ بمبئی والے ہیں۔ میں نے کہا بمبئی کو بدنام مت کرو، بمبئی والے اتنے خراب نہیں ہیں، اتنے خراب نہیں ہیں، کتنے بمبئی والے جا کر کے دیکھو، اکیلا شخص پوری مسجد کا خرچہ اٹھا رہا ہے، پورے مدرسے کا خرچہ اٹھا رہا ہے۔ یہ بمبئی والوں کو بدنام کر رہے ہیں، یہ تربیت کی کمی ہے۔ کس کی؟ یہ تربیت کی کمی ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے، امت کی بچیاں آئی ہیں نا، جوان بیٹیاں آئی ہیں، جوان بہنیں آئی ہیں، آئیں گی انشاءاللہ، دعا کرو۔ یہ یہاں کے ذمہ دار نہیں، اہل حدیث مساجد کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان سب کا شکریہ، اللہ کی قسم ہے یہ خواتین کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہو، الحمدللہ۔ امت کی بچیاں آئی ہیں، اے میری بہنوں اور اے میری بچیوں، میں آپ سے کہوں گا 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ تم سی ایم بنو یا نہ بنو، پی ایم بنو یا نہ بنو، ڈاکٹر بنو یا نہ بنو، اللہ کی قسم ہے تم دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت بنو گی انشاءاللہ۔ بنو کیا 4 چیزیں پیدا کرنی ہے؟ نمبر 1 کہا المرأۃ اذا صلت خمسہا، یہ عورت، یہ جوان بیٹی، یہ جوان بہن گھر میں نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھائے گی، انشاءاللہ بولو، مصلی بچھائے گی انشاءاللہ۔ اس جوان بہن کو نماز کے لیے آنے کی مسجد میں ضرورت نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھ لے گی انشاءاللہ۔ اذان ہو گئی ہے، سارا کام چھوڑ دے میری بہن، جو امت کی بیٹی، مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ۔ نمبر 1 چیز یہ ہے۔ اور نمبر 2، چاہے تم کوالیفائی کرو یا نہ کرو، ایجوکیٹڈ ہو یا نہ ہو، تمہارا پہلا کام یہ ہے گھر میں نماز کا وقت ہو جائے، اے امت کی بہن تو مصلی بچھا لینا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ وصام الشہر، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ تو رمضان کے بڑے مسائل ہے۔ ہمارے یہاں خواتین اتنی بڑی تعداد میں آتی ہے، ہمیشہ انتظامیہ کو شکایت ہے جگہ ناکافی ہے۔ دعا کرے آنے والے رمضان سے پہلے اللہ مساجد کا انتظام فرمائے، اور جو مساجد بھی بنے ان میں خواتین کا انتظام ہو، اللہ اسی ذمہ داروں کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا کام میری بہن تجھے یہ کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے وَأَطَاعَ زَوْجَهَا، شوہر کو ستانا نہیں، شوہر کو پریشان نہیں کرنا۔ تمہارا یہ شوہر جب غموں سے چور ہو کر کے باہر سے آئے، خدیجہ
خدیجہ بن کر کے مرہم پٹی کرنا، عائشہ بن کر کے دسترخوان بچھانا، فاطمہ بن کر کے راحت و سکون کا ذریعہ بننا انشاءاللہ۔ کوئی بھی عورت وہ پیسے کمانے والی مشین بن جائے، شوہر اگر ناراض ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے آسمان سے ایسی عورت پر لعنت برستی ہے، لعنت۔ شوہروں کو کبھی نہیں ستانا، کبھی نہیں ستانا۔ تیسرا کام کیا کرنا؟ میری بہن اوپر موجود ہے، میری بہنیں، شوہروں کی اطاعت کرنا، نہیں ستانا، انہیں ظلم نہیں ڈھانا، تانے نہیں دینا، غریبی کا تانا نہیں دینا۔ اور چوتھا کام میری بہن تجھے یہ کرنا ہے، وَآسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے عزت پر آنچ نہیں آنے دینا، اپنے عزت کو داغدار نہیں کرنا۔ تیری عزت تیرے شوہر کے لیے ہے، بچا کر کے رکھنا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک عورت یہ 4 کام کر لے، سی ایم ہو یا نہ ہو، پی ایم ہو یا نہ ہو، ڈاکٹر ہو یا نہ ہو، ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف، یہ امت کی بہن ایک طرف انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرے یہ جتنے نوجوان ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، اللہ انہیں قرآن و حدیث کے دائرے میں رہنے کی اور زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب